Tax audit. Today we'll see the corporate tax audit, module 3. So in our syllabus, within this corporate tax audit, etc., and also we'll discuss a few things regarding this issue. আমরা যেহেতু ট্যাক্স অডিটর, ট্যাক্স আমরা এই জিনিসগুলো একটু দেখতে পাই। আর এখানে আমাদের কয়েকটা একটু ছোট ছোট আছে, প্রবলেম আছে, আমরা দেখব। ডিসিটি এখানে সলিউশন আছে, আমরা দেখেন একটা দেখি, এটা একটা দেখি, একটা মোটামুটি একটা অঙ্কের মতনই। দেখেন একটা কোম্পানি সাবমিটেড রিটার্ন ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার 21-22, এটা কিন্তু আগামী বছরেরটা, মানে একদম কারেন্ট, উইথ দ্য নেট সেল 10 crore, profit 0.5 crore, that means 50 lakh. Year ended 30 June 21, just 2 days before. After carefully accounts dekhar por, DCT has listed the following item with actual figure and expenses that are admissible expenses as per the provision of ITO 1984. Inadmissible expenses they identified: provision for bad debt 5 lakh, free sample distribution 5.5 lakh, technical fee 6 lakh, salary and wages expenses 2 crore, donation to FCTB 8 lakh, sales promotion 7 lakh, entertainment 3 lakh, travel expense 30 lakh. Additional information given by the here, FI Limited is a non-publicly traded company, that is not listed, producing food item. So in our tax side there are different sectoral issue also. Here is the food item issue, the products producing food item. The travel expense is taka 10 lakh related to a overseas travel. So here is the travel expenses 30 lakh. Within this 30 lakh, 10 lakh, that means 1/3 related to the overseas travel. So there is a condition or provision for overseas travel for the companies. So we have to see that item also. Then provision for bad debt include 1 lakh as the bad debt written off. So this is the bad debt 5 lakh. Within this 5 lakh, 1 lakh is bad debt written off. Salary and allowance include perquisite 40 lakh. So here salary and allowance 2 crore. Within 2 crore, 40 lakh is perquisite. That perquisite calculated for the MD and COs 8 lakh, Chief Technology Officer 6 lakh, Chief Research Advisor, who is the person of disabled, that means he is 26 lakh, and incentive bonus 6, another 6 lakh. So here 26, 6 and 8 is make the 40 lakh, and 6 the incentive bonus is separate item. Total taxable income of the company of the year is 1 crore 10 lakh 24,000. One of the listed item of A, that means here, could provide rebate as CSRS expenses. For example, donation. As a tax advisor, state the provision related to the listed item in computing amount of inadmissible proportion. So we have to calculate the inadmissible proportion within that figure of these expenses. What is the maximum amount on which such rebate is allowed? How much rebate for the CSRS expenses would you exempted for the expected for the FI Limited if FCTB include the NVR list? If this donation
for FCTB is included in NBL list, what would be the exemption, that means for CISA item. So if we say number 1 here is provision for bad debt, 5 lakh. So what is the rules of the tax side? So inadmissible expenses have to calculate here. Provision for bad debt inadmissible 5 lakh. Provision is not allowed, but admissible only bad debt written off. This is the admissible item. So within 5 lakh, only 1 lakh is admissible. So it is the if provision is not allowed to the DCT, but bad debt written off allowable. If 2, free sample distribution, 5 lakh, 5.5 lakh. So what is the rules in the tax? The allowable rate of free sampling, is 0.5% for annual turnover between 5 crore to 10 crore in food industry. It is a specific item for the food industry. Free sampling is if the turnover between 5 crore to 10 crore, then free sampling allow the annual that is 0.5%. So the turnover of FIR is 10 crore and the free sampling allowed 10 crore multiplied by 0.5%. So 5 crore is allowable. But this company free sampling is 5 crore 50 lakh. 50,000. 5 crore 50,000. So here 5 crore is allowable. So inadmissible expenses 50,000. It would not be allowed by the DCT. DCT allow only 5 lakh based on that condition. A food processing company whose revenue or turnover is 5 crore, between 5 crore to 10 crore, the pre-sampling allowable rate is 0.5% of the turnover. So 0.5% of turnover 10 crore is 5 lakh. But if here the company free sampling distributed 5 lakh 50,000. So inadmissible expense is 50,000 here. And if we see later on technical fee 6 lakh. That is the actual expense by the FCTB in the year 30th June 2020. So what is the rules? The allowable limit of technical fee 8% of the net profit under section 30H of ITO 1984. So as per the section of ITO 1984, the net profit of is a 50 lakh as given here. Look here, 0.5 crore, that means 50 lakh. So net profit, 8% of net profit can be technical fee, the expense of technical fee, not that limit is 8% of net profit as per under section 30H. So here 8% of 50 lakh equal to 4 lakh. But company expenses 6 lakh. So from this 6 lakh, if we minus 4 lakh, then we will get 2 lakh. This 2 lakh of technical expense is inadmissible expense. DCT will not allow this 2 lakh. They only allow 4 lakh. So if we see salaried and wages, 2 crore. So what is the inadmissible? Inadmissible expense proportion of salary 5 lakh. That computed this way. Look here. In perquisite paid to MDCO 8 lakh, technology officer 6 lakh, chief research advisor who is the disabled
26 total perquisite is 40 lakh. Allowable limit under section, within that figure, allowable limit under section 30E. Here 5 lakh, 5.5 lakh for the MD, CIT also, and 25 lakh for the chief research officer. Total comes 36 lakh. So difference is 4 lakh. And also incentive bonus as given here, incentive bonus, travel incentive bonus here 6 lakh. So incentive bonus would be 10% of net profit. So net profit is 50 lakh, 10% is 5 lakh. So if we minus 5 lakh from the 6 lakh incentive bonus, so here extra 1 lakh that paid to the employee. So here 4 lakh plus 1 lakh, 5 lakh is inadmissible expense proportion for the salary. So 5 lakh DCT will not allow the 5 lakh from the salary side. And now donation. Here donation is 8 lakh given to the FCTB. Donation এর ক্ষেত্রে if we see the donation of FCTB is considered CSRS. এখন আমরা এখানে বলা হচ্ছে এটা কিন্তু এনবিআর এর লিস্ট নাই, না থাকলে এটা ইয়েটা হবে না। তবে রেফারেন্স যদি আমরা এমন হয় যেটা এনবিআর এর লিস্টে আছে, এই দুইটা ইয়ার মাধ্যমে এনবিআর লিস্ট করা হয়েছে, ওই লিস্টে যেটা থাকবে সেটা ডোনেশন হবে। আর এটা যেহেতু এটা নাই, ইনঅ্যাডমিসিবল হবে, এটা পাওয়া যাবে না, এইটা ডোনেশনটা অ্যালাউবেল হবে না ডিসিটির কাছে। সেল প্রমোশন, আমি বিক্রি করার জন্য যে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে বা খরচ করা হচ্ছে, এখানে সেল প্রমোশনাল এক্সপেন্সেস 7 লাখ। সো 7 লাখের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে the allowable limit of promotional expenses 0.5% of disclosed turnover. এটা কোথায় পাবো? আন্ডার সেকশন 30P। আন্ডার সেকশন 30P তে বলা হয়েছে যে কতটুকু তুমি প্রমোশনাল এক্সপেন্স করতে পারবা। ওখানে বলছে যে তুমি যেহেতু ডিসক্লোজ করবা টার্নওভার, তার 0.5% টার্নওভার ইট ইস। আর এখানে দেখেন এইটা আমরা কি দেখছিলাম, এটা কিন্তু এই যে 0.5% অফ অ্যানুয়াল টার্নওভার বিটুইন, এটা কিন্তু একটা রেঞ্জ বলা দেওয়া হয়েছে যে এইটার থাকলে এত, এটা কিন্তু আরেকটা তো অন্য রেঞ্জে আছে। আর এখানে আবার 8% এটা কিন্তু হচ্ছে লিমিট টেকনিক্যাল নেট প্রফিটের উপরে। আর এটা কিন্তু হচ্ছে কি আমরা এখানে দেখলাম যে 0.5% ডিসক্লোজ টার্নওভার, যতটুকু টার্নওভার ডিসক্লোজ করছি। এবং এটা কোথায় বলছে? এখানে সেকশন 30P তে বলছে the disclosed turnover of the company হচ্ছে 10 crore। তাহলে অ্যালাউ কতটুকু হবে? 10 crore multiply by 0.5 মানে 5 crore। so inadmissible expense হবে total paid 7 lakh, expenses 7 lakh, but allowed as per under section 30P 5 lakh। so 2 lakh is disallowed by the DCT, so the inadmissible. Now entertainment. So here entertainment expense 3 lakh. Where is the provision as per the companies that is rule? As per the rule 65, entertainment allowable expense would be as per the rule 65, income, profit, gain and business profession before charging মানে charge allowance। কিন্তু আমার রুল 65 এ বলা আছে যে আমাদের এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউ হবে কতটুকু। বলা হচ্ছে প্রথম 10 লাখ টাকার উপরে, যে ইনকাম, প্রফিট, গেইন, বিজনেস এন্ড প্রফেশন, এইগুলোর উপরে প্রথম 10 লাখ টাকার উপরে 4%, তাহলে এখানে 40,000 টাকা আসতেছে। এবং পরবর্তী যেটা থাকবে তার উপরে 2%, তাহলে এখানে পরবর্তী আমরা যদি এখানে 3টাকে আমরা ধরে নিলাম,
তাহলে আসবে কত 53 টোটাল, এই 53 এর উপরে টোটাল 1,26,000 হচ্ছে আমি এন্টারটেইনমেন্ট বাবদ ব্যয় করতে পারবো, এটা আমার জন্য অ্যালাউবেল। এর কম করলে ক্ষতি নাই। একটা কোশ্চেন হচ্ছে, কোন কোম্পানি যে লসে থাকে তাহলে তো ও একটা এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স পাবে না, অ্যালাউন্স পাবে না। তার মানে লস থাকলে এখন তো লস থাকবে তার। এখন ওই জন্যই তো তাদেরকে প্রফিটে করার জন্য করতেছে এনবিআররা, যেন প্রফিট অর্জন করতে পারে। তখন আলটিমেট কিন্তু হবে, কারণ লস আমি হয়তো নেট লস দেখালাম, কিন্তু এনবিআর এর কাছে তো এটা লস না। তো সে কিন্তু অনেক কিছু ডিসঅ্যালাউ করে দেওয়ার পর দেখা যায় ওটা প্রফিটে চলে যায়। আপনি আমি হয়তো দেখালাম লসে, তখন দেখা যাবে ওই সময় যখন আমি ফাইনাল রিটার্ন করতেছি তখন ওইটার উপরে ক্যালকুলেট, যেমন এখানেও কিন্তু ক্যালকুলেশন অনেক জিনিস চলে আসবে। এই যেমন মনে করেন এখানে যে 5 লাখ সে কিন্তু অ্যালাউ করে নাই, এখানে 2 লাখ অ্যালাউ করে নাই, তারপরে দেখা যাবে যে এইখানে কিন্তু 2 লাখ অ্যালাউ করে নাই, এখানে 50,000 অ্যালাউ করে নাই দেখেন। আর এইখানে কিন্তু এই যে 4 লাখ আমার খরচ দেখাচ্ছি কিন্তু অ্যালাউ করছে 1 লাখ, এখানে কিন্তু 4 লাখ অ্যালাউ নাই। তাহলে এখানে 4,50,000, 6,50,000, 11,50,000, 13,50,000 কিন্তু এখানে ডিজেলও আছে। আলটিমেট কিন্তু তখন দেখা যাবে এটা প্রফিটের অংশ হয়ে গেছে, যেহেতু এখানে নরমাল আমার অ্যাকাউন্টস ক্যালকুলেশনে যেটা আমার প্রফিট আসছে সেটার উপরে বেস করে দেখা গেল যেখানে বার আছে, এরকম স্ল্যাব দেওয়া আছে, প্রথম 10 লাখের উপরে 4% এবং পরবর্তী যা ব্যালেন্স থাকবে তার উপরে 2% আমার এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউন্স। ওই হিসাবে আমি আমার খরচটা করলাম, করে দেখা গেল যে 1,26,000 টাকা আমি অ্যালাউবেল, কিন্তু আমি খরচ করেছি 3 লাখ। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, 1,74,000 আমার জন্য ডিসঅ্যালাউ হবে। এই টাকাটা আমাকে অ্যালাউ করবে না এক্সপেন্স হিসেবে, এইটার কিন্তু প্রফিট বেড়ে যাবে অর্গানাইজেশনের। তো এই রকমের। আর হলো এখানে কি রিবেট, আচ্ছা রিবেট হবে যেমন আমার বলতেছে রিবেট অন সিএসএস, এটা কি ও ট্রাভেল এক্সপেন্স, এটা আমরা একটু দেখি। এখানে আছে ট্রাভেল এক্সপেন্স 30 লাখ, এই 30 লাখের ভিতরে ট্রাভেল এক্সপেন্সের ভিতরে এখানে বলছে 10 লাখ আছে যেটা ফরেন ট্যুর, ওভারসিজ ট্রাভেল। এই ফরেন বা ওভারসিজ ট্রাভেলে কিন্তু এখানে একটা নিয়ম আছে, নিয়মটা হচ্ছে the allowable limit of the overseas traveling is 0.5% of disclosed turnover under section 13K। তাহলে আমরা সেকশন 30 এর কে তে যদি দেখি, সেকশন 3 এর সাবসেকশন কে তে যদি দেখি, ওখানে আছে যে কোম্পানি যখন ওভারসিজ ট্রাভেল এক্সপেন্স হিসেবে দেখাবে সেটা অ্যালাউ করা হবে ডিসক্লোজ টার্নওভারের 0.5%, যতই উনি করুক না কেন অ্যালাউ হবে, এটা কম হলে তো কোনো সমস্যা নেই। তাহলে ডিসক্লোজ টার্নওভার হচ্ছে কোম্পানির 10 crore, অ্যালাউবেল কতটুকু 5 লাখ, 10 crore-এর 0.5%। তাহলে সে দেখাইছে কিন্তু 10 লাখ, ট্রাভেলে 5 লাখ কিন্তু ডিসঅ্যালাউড আর 5 লাখ অ্যালাউড। এখন আরেকটা বলছে যেখানে আমাদের কোশ্চেনে বলছে যে এই যে সিএসআর সম্পর্কে বলছে এটা কি ধরনের রিবেট পাইতে পারি যদি এটা অ্যালাউ করা হয়। কোম্পানি এটা যদি অ্যালাউ থাকে এফসিটিভি এর জন্য, তাহলে কি হবে, এলিজিবল অ্যামাউন্ট অন দা রিবেট উইল বি অ্যালাউড অ্যাজ পার দা রুল। এই যে তিনটা আছে, তিনটার ভিতরে ছোট যেটা হবে একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল, যদি এটা অ্যালাউ হয়, আমরা ধরে নিলাম যে এই ডোনেশনটা অ্যালাউ করা হলো, এটা কোশ্চেনে যেটা আছে, তাহলে কি হবে, অ্যাকচুয়াল যতটুকু দিচ্ছি অথবা 20% অফ টোটাল ইনকাম। এখানে কিন্তু তার টোটাল ইনকাম হচ্ছে মানে টোটাল মানি 1,10,00,000 আছে, এটা 20% হলো 22 লাখ পর্যন্ত অ্যালাউবেল, অথবা 12 কোটি। এই তিনটার ভিতরে যেটা ছোট, তাহলে এখানে ছোট হচ্ছে 8 লাখ, এই 8 লাখটা হবে সিএসআর এর জন্য অ্যালাউবেল, এবং এখানে রিবেট হবে 10%, মানে 80,000 টাকা রিবেট পাওয়া যাবে। তো এটা আমরা একটা দেখলাম কোম্পানির ক্ষেত্রে। এইখানে কিন্তু আসলে ট্যাক্স অডিট এই যে ডিসিটি যে কাজগুলি করলো, বা এটা ডিসিটি যে আইডেন্টিফাই করে একটা লাইনে লাইনে প্রত্যেকটা নিয়ে কাজ করা, এটাই কিন্তু আসলে ট্যাক্স অডিট এর বিষয়। তারপরে এখানে আমরা ছোট কয়েকটা দেখি। একটা as a tax advisor state the amount of mandatory penalty for non-compliance of the irregularities of the following cases as per the VAT
and VAT tax supplementary duty, value added on a VAT and supplementary duty Act 12 কি হলো non submission of input output coefficient within the prescribed time সময় মতো যদি না দেওয়া হয় তাহলে পেনাল্টি কত 10,000 টাকা দেন হলো non applying for the registration or establishment within the prescribed time limit সেটার জন্য পেনাল্টি 10,000 টাকা non displaying the registration of turnover tax certification in the visible place যেখানে দেখা যায় ওটা যদি না করা হয় then penalty 10,000 not making inclusion of the output tax in the return double of output tax যতটুকু ইনক্লুড করা হবে না taking more input tax credit than entitlement in the return সেটা ডাবল করা হবে ইনপুট ট্যাক্স যতটুকু ইরেগুলারিটি করছে তার ডাবল unwilling to evidence attempted the evidence payment of the tax twice the amount of the tax evaded যতটুকু ট্যাক্স ফাঁকি দিছে তার ডাবল দিতে হবে এগুলো হচ্ছে পেনাল্টির অংশ আমরা লাস্ট ক্লাসে আমাদের একটা ইয়া ছিল আপনার মনে আছে কিনা একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইয়া ছিল আপনারা করছেন কিনা জানি না দেখার তো সুযোগ হয় নাই সবাই ব্যস্ত সো এটা একটা ইয়া ছিল লাস্ট ক্লাসে একজন ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স এরিয়া যেটা ছিল একজন মহিলা উনি 20-21 এর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইয়া করছে উনি স্যালারিড পারসন বেসিক 3 লাখ স্যালারি এন্টারটেইনমেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছু এখানে দেওয়া আছে তারপরে এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউন্স 60,000 পেয়েছে যারা সারা বছরই সার্ভেন্ট অ্যালাউন্স 36,000 ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স পারফর্মিং অফিস ডিউটি 20,000 কনভেন্স অ্যালাউন্স 48,000 ফার্নিচার অ্যালাউন্স হচ্ছে 30,000 পেয়েছে এবং ওনার হাউস প্রপার্টি ইনকাম আছে দুইটা ফ্ল্যাট আছে একটা ধানমন্ডিতে একটা কলাবাগানে ওনার নামে হয়তো বাবার থেকে পেয়েছে সেখান থেকে তার ইনকাম হয়েছে টোটাল রেন্ট 2,40,000 এবং 3,60,000 এবং ওনার কিছু ইন্টারেস্ট ইনকাম আছে যেটা হচ্ছে এফডিআর এ এখানে 80,000 ইয়া পেয়েছে এবং 10 লাখ টাকা ব্যাংক ইনভেস্ট করে ডিউরিং দ্য ইয়ার 1,20,000 পাওয়া গেছে borrowing money interest on saving certificate that means উনি ইয়া করছে 95,000 টাকা পেয়েছে সঞ্চয়পত্রে যেখানে 5% উইল হোল্ডিং ট্যাক্স ওনার কিছু এগ্রিকালচার ইনকাম আছে উনি কিন্তু কুমিল্লায় ওনার ইয়া আছে ল্যান্ড প্রপার্টি আছে বাবার বাড়িতে ওখান থেকে সে 1,20,000 টাকা ইনকাম হয়েছে ধান বিক্রি করে খেতে যে ধান হয়েছে এবং সে তার বইটা মেনটেন করে না খাতাটা এবং আমরা জানি যে এই এগ্রিকালচার ইনকামে খাতা না মেনটেন করলে 60% পর্যন্ত এক্সপেন্স হিসেবে অ্যালাউ হয় এবং অন্যান্য কিছু তথ্য আছে শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইন করেছেন উনি 20,000 ডিভিডেন্ড ইনকাম করেছেন 50,000 ডোনেশন দিয়েছে রোহিঙ্গা ওয়েলফেয়ার ফান্ডে 10,000 ইনভেস্টমেন্ট করেছে ল্যান্ডে 2 লক্ষ টাকা শেয়ারে করছে 11 লক্ষ টাকা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করেছে 2,60,000 টাকা উনি ট্যাক্স দিয়েছে উনি ক্যালকুলেশন করেছে রিটার্ন সাবমিট করেছে এবং ওখানে সর্বশেষ করার পর উনি 24,125 টাকা ট্যাক্স দিয়ে রিটার্ন সাবমিট করে দিয়েছে এবং উনি মনে করেছে ওনার সমস্ত ট্যাক্স দেওয়া শেষ এবং এই হলো ওনার জিনিসগুলি সমস্ত তথ্য এখন এইখানে একজন অডিটর হিসেবে এখানে দেখা গেল যে এটা উনি যে টাকাটা জমা দিচ্ছে এটা আসলে সঠিক কিনা আর ওনাকে দিতে হবে কিনা ওনার ক্যালকুলেশন ঠিক আছে কিনা এজ এ ট্যাক্স অ্যাডভাইজার বেসড অন দ্য অ্যাবাভ ইনফরমেশন আপনাকে আমাকে আবার ক্যালকুলেশন করতে হবে টোটাল ইনকাম ওনার ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট ট্যাক্স লায়াবিলিটি এন্ড ট্যাক্স পেমেন্ট উনি কতটুকু করছেন আর কতটুকু দিতে হতে পারে কিনা 21-22 এর জন্য আমরা যদি এখানে দেখি যে ওনার এই ক্যালকুলেশন এখানে আছে উনি ওনার হলো 20-21 ইনকাম ইয়ার অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার হচ্ছে 21-22 এখানে আমরা দেখি ওনার যে স্যালারিড ইনকাম সেটা কিন্তু আমরা দেখি যে স্যালারিড ইনকাম কিন্তু আন্ডার সেকশন 21 এ হয় আর স্যালারি বেসিক স্যালারি ফুললি ট্যাক্সেবল 3 লাখ এন্টারটেইনমেন্ট অ্যালাউন্স ফুললি ট্যাক্সেবল 60,000 সার্ভেন্ট অ্যালাউন্স এটাও ফুললি ট্যাক্সেবল 36,000
ট্রাভেল অ্যালাউন্স ফর দ্য পারফর্মিং অফিস ডিউটি 20,000। এখানে ধরে নেওয়া হলো এই 20,000 ওনার অফিস পারপাজই করছে, আর অফিস পারপাজে যদি কোনো এক্সপেন্সিয়া হয় সেটা কিন্তু পুরোটা অ্যালাউবেল। তাহলে এইখানে এই 20,000 অ্যালাউবেল, এটা তার ইয়েতে আসবে না। দেন হলো কনভেন্স অ্যালাউন্স 48,000 দিয়েছে, এবং আমাদের জানি এক্সপেন্সেস হচ্ছে তার বেসিকের 10% পর্যন্ত। তো এখানে দেখা যায় 30,000 পর্যন্ত করা যায়, তাহলে 18,000 ট্যাক্সেবল ইনকাম হিসেবে ঢুকে যাচ্ছে। এবং ফার্নিচার অ্যালাউন্স এটা ফুললি ট্যাক্সেবল, এটা হলো স্যালারির অংশে, এখানে দেখা যায় 4,44,000 আসতেছে ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে। এবং হাউস প্রপার্টির ক্ষেত্রে ধানমন্ডি এবং কলাবাগানে যে দুইটা হাউস আছে, দুইটা এখানে তার 6 লাখ টাকা হয় অ্যানুয়াল ভ্যালু দুইটা ইয়েতে। এখন ধরে নেওয়া হলো যেহেতু এটা রেসিডেন্স এলাকা, তাই এটা হচ্ছে ধরে নেওয়া হলো যে এটা রেসিডেন্টাল পারপাজই হচ্ছে। কিন্তু এখানে যেহেতু কিছু বলা নাই, এটা যদি কেউ ইয়ে হিসেবে ধরে, ওই যে কমার্শিয়াল পারপাজেও ধরে, তাহলেও ঠিক হবে না, কিন্তু বলে দিতে হবে। তো এখানে এই জন্য 25% আমার অ্যানুয়াল ভ্যালুর উপর রিপেয়ার এবং মেনটেনেন্স অ্যালাউবেল। তাহলে 6 লাখের 25% হচ্ছে 1.5 লাখ। তাহলে কি আসতেছে, টোটাল ইনকাম ফ্রম হাউস প্রপার্টি থেকে ওনারা আসতেছে 4,50,000। এগ্রিকালচার ইনকাম অ্যাজ পার কোশ্চেন এখানে বলেছে যে ওই যে ধান বিক্রি করে এখানে 1,20,000 পেয়েছে, আর বলেছে উনি কিন্তু কোনো বুকস অফ অ্যাকাউন্টস মেনটেন করে না। তাহলে 60% হচ্ছে ওই টাকার উপরে অ্যালাউবেল কস্ট অফ প্রোডাকশন। তাহলে এই 1,20,000 উপরে 60% হচ্ছে 72,000 টাকা। তাহলে ডিফারেন্সটা 48,000 হচ্ছে এগ্রিকালচার ইনকাম। ক্যাপিটাল গেইন শর্ট টার্ম, এটা পুরাটাই ট্যাক্সেবল এখানে ওনার জন্য। ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সে এখানে ইন্টারেস্ট অফ সেভিং সার্টিফিকেট, উনি যে সঞ্চয়পত্র ইয়ে করেছেন ওখানে 95,000 টাকা ইনকাম হয়েছে, এখানে আসলে 1 লক্ষ হয়েছে, কেননা 5% কেটে রাখা হয়েছে। এবং এই টাকাটা কিন্তু ওনার 82C এর আন্ডার, এটা ফাইনাল ডিসচার্জ। ইন্টারেস্ট অন এফডিআর এখানে উনি 80,000 পেয়েছে। তারপরে ইন্টারেস্ট পেইড ব্রোয়ারদেরকে উনি পেমেন্ট করছে, ওনার থেকে যে ধার আনছে 1,20,000, তাহলে এটার ডিফারেন্সটা হচ্ছে -40। ডিভিডেন্ড ইনকাম হয়েছে ওনার 50,000, ক্যাপিটাল মার্কেট ওনার ইনভেস্ট আছে। এক্সাম্পশন হচ্ছে ডিভিডেন্ডের উপরে লিস্টেড কোম্পানি যদি হয়, তার যে ডিভিডেন্ড পাওয়া যায় তা 25,000 টাকা পর্যন্ত মৌকুফ আছে। ইন্টারেস্ট ওই ইন্টারেস্ট যেটা পাবে, সরি ডিভিডেন্ড যেটা পাবে 25,000 টাকার উপর ট্যাক্স ফ্রি, এর উপরে যেটা থাকবে সেটা হবে ট্যাক্স। তাহলে উনি পেয়েছে কিন্তু 50,000, আর 25,000 পর্যন্ত কিন্তু মৌকুফ আছে, বা উনাকে ট্যাক্স দিতে হবে না, তাহলে 25,000 অ্যালাউবেল হবে। তাহলে এই যে এটা অ্যাডজাস্ট করার পর ইনকাম ফ্রম আদার সোর্স 85,000, এই সবগুলি যদি যোগ করা হয় আদার সোর্স 85 হলে টোটাল ইনকাম হবে 10,47,000। এই 10,47,000 ভিতরে ওনার কিন্তু ইনকাম অ্যাসেসেবল হবে 82C এর আন্ডারে হলো 1 লাখ, যেটা সঞ্চয়পত্রের ইনকাম হয়েছে। আর টোটাল ইনকাম আদার দেন ইনকাম অ্যাসেসেবল হচ্ছে 9,47,000। এই টোটাল কিন্তু এত। এখন আমি যখন হিসাব করব ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউ ফর ট্যাক্স ক্রেডিট, ওনার ইনভেস্টমেন্ট কত হলো, উনি কিন্তু শেয়ারে ইনভেস্ট করছে 11 লক্ষ টাকা, মিউচুয়াল ফান্ডে করছে 2,60,000 টাকা, টোটাল ইনভেস্ট করছে 13,60,000 টাকা। আর নিয়ম আছে আপনার অ্যালাউবেল হচ্ছে 25% 82C এর ইনকামকে বাদ দেওয়ার পর। তাহলে ওনার কিন্তু 82C এ বাদ দেওয়ার পর হলো 9,47,000। এই 9,47,000 এর উপরে 25% হচ্ছে 2,36,750। এইটা পর্যন্ত ওনার অ্যালাউবেল। এখানে কিন্তু আমাদের আছে যে এবার হয়তো এটা বোধহয় 1 কোটি করছে, গতবার ছিল 1.5 কোটি পর্যন্ত, যেমন 1 কোটি টাকা পর্যন্ত ইনভেস্ট করা, অথবা 25% অফ তার টোটাল ইনকামের 25%82C এর বাদ দেওয়ার পর, অথবা অ্যাকচুয়াল যেটা ছোট হবে সেই ছোটটা তার জন্য অ্যালাউবেল। এখানে কিন্তু ছোটটা হচ্ছে এই যেটা 25% এর ইয়াতে, যেহেতু অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি করছে। এখন ট্যাক্স লায়াবিলিটি ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে, যেহেতু উনি একজন মহিলা এবং ওনার লিমিট তাহলে 3,50,000 টাকা, তাহলে 3,50,000 হচ্ছে 0। পরবর্তী 1 লাখে 5%, নেক্সট 3 লাখ পর্যন্ত 10%, দেন যা রিমেইনিং থাকবে তার উপরে 15%। এরপরে যেহেতু এখানেই শেষ হয়ে গেছে, তাহলে টোটাল 64,255।
উনি ইনভেস্টমেন্ট রিবেট পাবে। এখানে ইনভেস্টমেন্ট রিবেট পাচ্ছে এই যে এইটা 10%, 2,36,750 এর 10% উনি যে রিবেট পাচ্ছে, এবং হচ্ছে ট্যাক্স অন ইনকাম অ্যাসেসেবল যেটা হচ্ছে ওই যে 5,000 দিয়ে আসছে সঞ্চয়পত্রে, দেন হলো টোটাল ট্যাক্স লাইবিলিটি হচ্ছে 45,000 বাকি থাকতেছে। এর থেকে ট্যাক্স অলরেডি উনি পেমেন্ট করছে এই 5,000, যেটা সঞ্চয়পত্রে এখানে 5,000, 8,000 দিছে হলো তারপর তার যে এফডিআর করেছে, এফডিআর এর 10% 80,000 এফডিআর এরিয়া ইন্টারেস্ট, যেখানে 10% ডিডাকশন হলো 8,000, এবং 5,000 হচ্ছে ওনার এখানে একটা হলো সঞ্চয়পত্র, আর একটা এফডিআর, আর একটা হচ্ছে ট্যাক্স অন ওই যে ইনভেস্টমেন্ট। এখানে কি ইনভেস্টমেন্ট আছে, এখানে ওনার ইনভেস্টমেন্ট হলো এই যে ডিভিডেন্ড, এই যে 50,000 এটা গ্রোস, এখানে ডিভিডেন্ডের উপরে তার 10% ট্যাক্স ডিডাকশন করা আছে। তাহলে ওখানে যে 10% দিছে এইটা এখান থেকে বাদ দিয়া নিতেছে উনি। এই যে দেখেন কুইকলি বা পেড করা হয়েছে, অলরেডি পেড 5,000, ডিভিডেন্ডের পাস, এফডিআর এর পাস, সঞ্চয়পত্রের পাস, এফডিআর এর পাস 8,000, ডিভিডেন্ডের 5,000, এবং উনি রিটার্নের সাথে দিছে 24,125। তাহলে ওইটা উনি ক্যালকুলেশন করছে যে উনি 24,125 দিয়েছে। তাহলে কি হইতেছে, উনি 42,125 তার টোটাল ট্যাক্স দিছে, কিন্তু তার লায়াবিলিটি হচ্ছে 45,875। অ্যাকচুয়ালি যখন ক্যালকুলেশন করা হয় তাহলে ওনাকে কিন্তু উনি ট্যাক্স কম দিছে 3,750। এইটা হলো তাকে পেমেন্ট করতে হবে নতুন করে। আর যদি স্যার 15 লাখ ক্রস করে তাহলে তখন 10%। আচ্ছা, 15 লাখের নিচে হলে স্যার 15% হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা তাহলে ঠিক করি যে উনি পেমেন্ট করছে, ওনার পেমেন্ট উনি বেশি করছে, বুঝছেন? এখানে রাখি আমরা, উনি আসলে বেশি দিয়ে ফেলছে। তো সেটা তাহলে কি হবে, আমাদের বলতে হবে যে নেক্সট ইয়ারে উনি এটা পরবর্তী বছর অ্যাডজাস্ট করে ফেলতে হবে, পরবর্তী বছর উনি এটা অ্যাডজাস্ট করবে। 8,088 দিচ্ছে, একটু ফিগার চেঞ্জ করে দিয়ে, আর মানুষ তো আসলে বেশি দেয় না ট্যাক্স, সবসময় কমই দেয়, তাই না? আমরা তো সবসময় কম দিয়ে অভ্যস্ত, কখনই বেশি দেই না। কি বেশি খুব কম হয়, বেশি কখন, যখন আমরা ডিডাকশন এট সোর্স করা হয় তখন কিন্তু উৎসে যদি বেশি হয়ে যায় সেটা কিন্তু আমরা ইয়া করি। এখানে আরেকটা ইয়ে আছে, এখানে ক্যালকুলেটর গত বছর আগের বছরের